الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ڈیئر ویورز، آج ہم اپنا جو سلسلہ دورہ ہم نے چھوڑا تھا اس کا ہم دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں. آج ہم پڑھیں گے سورہ انفال اور اس کی آیت نمبر 1 جو ہے اس کو ہم پڑھیں گے. تو یہ جو آیت ہے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وآتوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. یہ جو آیت ہے، یہ جو سورہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ انفال، یہ جو ہے جو غزوہ بدر ہوا تھا کافروں اور مسلمانوں کے درمیان جو پہلی جنگ ہوئی تھی اس کے بعد جو ہے یہ نازل ہوئی تھی. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ کیا ہے. سورہ انفال، انفال جو ہے یہ نفل کی جمع ہے. انفال جی یہ جمع ہے نفل. نفل کیا ہوتا ہے؟ نفل جو ہے جو چیز آپ پر واجب ہوتی ہے اس سے جو زائد چیز ہوتی ہے اس کو نفل کہا جاتا ہے. تو نفل کی جمع ہے یہ انفال ہے. چونکہ یہاں پر جو مال غنیمت جو ہے وہ مال غنیمت جو ملا تھا مسلمانوں کو جنگ بدر میں جو مسلمانوں کو مال غنیمت ملا تھا، مسلمان جو ہے چونکہ یہ ان کی پہلی جنگ تھی تو اس وجہ سے مسلمانوں کو اس کے متعلق جو ہے وہ کوئی بھی آئیڈیا نہیں تھا، کوئی ان کے پاس پہلے قانون نہیں تھا کہ جو مال غنیمت جنگ میں لیا جاتا ہے ملتا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے تقسیم کرنے کا. تو اس وجہ سے مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ ایک تکرار جو ہے وہ آپس میں ہوئی کہ یہ جو ہے وہ مال کس کا ہوگا. کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے اس مال غنیمت کو حاصل کر لیا تھا، وہ کہتے تھے وہ ہمارا ہے. کچھ لوگ تھے جنہوں نے ان کا تعاقب کیا تھا، ان کو پکڑنے کے لیے گئے تھے، انہوں نے مال غنیمت پر توجہ نہیں دی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ہمارا بھی حصہ ہے. اور کچھ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے صرف اپنے آپ کو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر مامور کر لیا تھا تو ان کا بھی حصہ تھا. تو وہ مسلمان آپس میں تکرار شروع کرنے لگ پڑے کہ یہ حصہ جو ہے وہ کس کا ہوگا اور کس کا ہوگا. تو انفال جو ہے وہ اس کو کیوں کہا گیا ہے؟ غنائم، غنیمتیں جو ہے غنیمت کی جمع غنائم ہوتا ہے تو عام طور پر جو ہے وہ مال غنیمت اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ انفال جو ہے وہ اس کا نام، یہ انفال جو ہے وہ چونکہ مسلمان جو ہے وہ اللہ نے ان پر کرم کیا تھا تو اس وجہ سے ان کو جو حصہ ملا تھا، جو ان کو مال ملا تھا اس کو اللہ پاک نے یہاں پر انفال کہا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یسألونک عن الانفال. یہاں پر جو ہے یسألونک اس کا ہم بریک اپ دیکھتے ہیں، یا تا الف اور نون. یہ ہے مضارع بنانے کا طریقہ. سأل سوال کرنا، یسألو تسألو اسألو نسألو. یسألو اس کے بعد تسألو اس کے بعد اسألو اور نسألو. یسألو وہ سوال کرتا ہے یا وہ سوال کرے گا، تسألو تم سوال کرتے ہو یا تم سوال کرو گے، اسألو میں سوال کرتا ہوں یا میں سوال کروں گا، اور نسألو ہم سوال کرتے ہیں یا ہم سوال کریں گے. تو جب اس کے ساتھ جمع بنانے کا طریقہ بھی آ گیا، جمع بنانے کا والف وا نون اور یا نون. جب یسألو جو ہے یہ آپ کے پاس جو ہے یہ وا نون کے ساتھ لگا تو یہ بن گیا یسألون. یسألون کا مطلب کیا ہوا؟ وہ سوال کرتے ہیں یا وہ سوال کریں گے. اور یہ جو کاف ہے یہ آپ کے پاس ہے ضمیر، حاضر کی ضمیر منفصل. یہ جو ہے وہ ہوتی ہیں کا، کی، کما، کم اور کنہ. کا جو ہے یہ ایک مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر اس کے اوپر زبر ہو، اگر اس کے اوپر اس کے نیچے زیر ہو، کی ہو تو یہ ایک مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور کما جو ہے یہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے چاہے مذکر یا مؤنث ہو. اور کم جو ہے یہ سب مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کنہ جو ہے وہ سب عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جب یسألون کا جو ہے وہ آپ کے پاس آ گیا تو اس کا مطلب ہو گیا آپ سے سوال کرتے ہیں. یہاں پر دیکھیں مضارع بنانے کا طریقہ، یا تا الف نون سوال آگے ساتھ لگا، یسألو
यसअलू बानून जमा बनाने का तरीका इसके साथ लगा दो, ये बना यसअलून वो सवाल करते हैं, का जो है वो इसके साथ लगा दो वाली यसअलूना का वो सवाल करते हैं तुझसे। अन का मतलब क्या होता है? अन का मतलब जो है ये एक ही दफा पढ़ लेंगे, इसका मतलब होता है पर। अन का मतलब क्या होता है? पर। ये वो वर्ड है जो जिसका मतलब कुरान मजीद में सिर्फ एक ही दफा भी याद कर लें तो हमेशा आपको याद रहेगा। अन इसका मतलब होता है पर। अनफाल, अनफाल के मुतल्लिक सवाल करते हैं, यानी कि माले गनीमत के मुतल्लिक सवाल करते हैं। तो यहाँ पर देखें यसअलूना का वो सवाल करते हैं आपसे अनिल अनफाल, अनफाल के ऊपर या अनफाल पर आपसे सवाल करते हैं, अनफाल के मुतल्लिक सवाल करते हैं। कुल, ये कुल जो है ये आपके पास जो है वो अमर का सीगा है। कुल कह दीजिए अल अनफाल के अनफाल। यहाँ पर देखिए ये वाव अलिफ जो है ये अलिफ और ये जो लगा दिया ये मार्फा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है कि अगर किसी से पहले अलिफ लाम लगा दिया जाएगा तो वो मार्फा बन जाएगा, यानी कि खास वो माल या खास वो अनफाल जो मुसलमानों ने गज़वा बदर में हासिल उनको हुआ था। कुल कह दीजिए अल अनफाल के अनफाल लिल्लाह, अल्लाह के लिए। ये लाम और उसके बाद अल्लाह, ये लाम और अल्लाह ये दोनों मिलकर लिल्लाह अल्लाह के लिए है, और रसूल और उसके और रसूल के लिए। तो क्या हुआ जी? कुल कह दीजिए अल अनफाल, अनफाल लिल्लाह अल्लाह के लिए है, व रसूल और रसूल के लिए है। फत्तकुल्लाह, बस डरो अल्लाह से, बस डरो अल्लाह से। व अस्लिहू, यहाँ पर देखें ये बेसिकली लफ्ज़ इत्ता की था, यानी कि डरो। फा का मतलब होता है बस, ये वाव अलिफ जो है ये जमा बनाने का तरीका ये देखें तो यहाँ पर यानी कि तुम सब अल्लाह से डरो, बस अल्लाह से डरो। व अस्लिहू, और ये अलिफ जो है ये अमर का सिगा होता है, अमर का, कि जो अलिफ है ये जो है वो किसी चीज का जब हुक्म दिया जाता है तो उसके मुतल्लिक जो है वो किया जाता है। अस्लिहू, तुम सुलह रखो, सुलह रखो। वाव अलिफ लगा दिया ये जमा का हो गया, बाकी जो लफ्ज़ था वो तो सुलह ही है। वा और अस्लिहू, सुलह रखो, वालिफ सब सब सुलह रखो। ज़ाता बैनिकुम, यहाँ पर देखिए ये जो बैन है आपके पास है, यहाँ पर जो है ये बैन, बैन का मतलब क्या होता है जी? बैन का मतलब जो है ये बेसिकली आपके पास उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, बैन बैन दरमियान, दरमियान में, यानी कि बैन का मतलब होता है दरमियान। तो यहाँ पर आपके पास आ गया जी बैनिकुम, यहाँ पर तुम्हारे दरमियान, तुम सब मर्दों के दरमियान। तो क्या हो गया जी? वो अस्लिहू ज़ाता का मतलब होता है अपनी जातों के दरमियान, आप जो है वो अपने नफ्सों के दरमियान। तो क्या हो गया? वास्लिहू, और सुलह रखो, ज़ाता बैनिकुम, अपने दरमियान। वो आतिउल्लाह, और यहाँ पर देखिए वाव और ये जो अलिफ है ये फिर अमर का सिगा आ गया। अलिफ जो है ये किस लिए इस्तेमाल होता है जी? अमर, यानी कि हुक्म देने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। वो आतिउल्लाह, और ये वाव अलिफ किसका आ गया जी? ये वाला जमा का आ गया, ये वाला जमा बनाने का तरीका। वो आतिउल्लाह, और अल्लाह की और अताअत करो सब, और सब अल्लाह की अताअत करो। व रसूलहू, और उसके रसूल की। यहाँ पर व रसूल और उसके बाद ये ज़मीर इस्तेमाल हुई है। यहाँ पर जो है वो ये ज़मीर जो है ये गायब की ज़मीर है। गायब की ज़मीर जो है वो आपके पास होता है हु, हा, हुमा, हुम और हुन्ना। ये हु जो है ये एक मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, हा एक मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, हुमा दोनों के लिए, चाहे वो मर्द हों या औरतें या दोनों मिक्स हों, और हुम मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है, हुन्ना जो है वो औरतों के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर ये आपके पास आ गया वो रसूल और रसूलहू, यानी कि उसका रसूल। किसका रसूल? यहाँ पर ये जो है वो अल्लाह से ये इसकी आई है। वो आतिउल्लाह, और अताअत करो सब अल्लाह की, व रसूलहू, और उसके रसूल की। इनका मतलब होता है अगर। ये एक ही दफा याद कर लेंगे तो आपको जो है ये फॉरएवर जो है वो याद रहेगा। इनका मतलब होता है अगर, जैसे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो, अगर अल्लाह ने चाहा, तो यहाँ पर इनका मतलब होता है अगर। कुन तुम, तुम हो, तुम हो। यहाँ पर जो है ये भी ज़मीर होती है, ये आपके पास है कुन, ठीक है जी, कुन, और कुम की बजाय जो है यहाँ पर कुन तुम है, कुन तुम हो, कुन तुम हो, मोमिनीन, मोमिन, ईमान वाले। तो दोबारा से इसको देख लें। यसअलूना का वो सवाल करते हैं, का जो है वो ये ज़मीर लाके यहाँ से आपसे सवाल करते हैं, वो सब आपसे सवाल करते हैं अनिल अनफाल, अनफाल के मुतल्लिक़, या अनफाल के ऊपर या अनफाल पर। कुल कह दीजिए अल अनफाल के अनफाल यानी कि माले गनीमत लिल्लाह अल्लाह के लिए है, और रसूल और रसूल के लिए है। फत्तकुल्लाह, बस सब डरो अल्लाह से। वो अस्लिहू, और सुलह रखो।
अस्लिहु तुम सब सुलह रखो आपस में ज़ात बैनुकुम अपनी ज़ातों के दरमियान, यानी कि आप अपने नफ्सों के दरमियान एक दूसरे के दरमियान सुलह रखो। व आतिउल्लाह और अल्लाह की अताअत करो, व रसूलहु और उसके रसूल की अताअत करो, अल्लाह के रसूल की अताअत करो, इन कुंतुम मोमिनीन अगर तुम मोमिन हो। तो ये हमारी कुछ टेक्निक्स थी मुदारे बनाने का तरीका, या था अलिफ नून के साथ, सआला यासलु तसलु असलु और नसलु, और वालिफ जमा बनाने का तरीका वालिफ वानून और यानून, इसके साथ ये मिलके जो है वो यसअलून बना, वो सवाल करते हैं या वो सवाल करेंगे। जब ये का की ज़मीर इसके साथ लगी यसअलूना का, वो आपसे सवाल करते हैं। तो इसी के बाद ये हाजिर की ज़मीरें हमने पढ़ी हैं और उसके बाद ये गायब की ज़मीरें पढ़ी हैं। यकीनन आप जो है आपको ये लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह पाक जो है वो हम सबको हमारे लिए इसको सदका जारिया बना दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।